ஹாய். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ABO blood grouping system in humans பற்றி. I think we all know that ABO blood grouping system is being followed medically to identify the blood groups and for giving treatment also. There are various types of blood groups being followed, but this is the one which was medically accepted and it was most convenient method of ஐடென்டிஃபையிங், ஹென்ஸ் we are following it. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் படிக்க போகிறோம். அதோட ஜெனட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் என்ன மாதிரி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி ஜெனட்டிக்கல் பேசிஸில் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இதில் இன்வால்வ் ஆகுது. தட்ஸ் இட். ஓகே, இதில் இருக்க கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான். என்ன கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். தட்ஸ் இட். ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட், த ரெஸ்ட் ஆல் ஃபால் இன் பிளேஸ். The first thing you need to make sure that you understood the concept well. Okay, let's get into the topic now. ABO blood grouping system is controlled by gene I. So நம்ம என்ன ஒரு கேரக்டர் எடுத்தாலும், any character in human, it is going to be controlled by a gene. So for those gene we usually give names so that we can identify them easily, we talk about them easily. So the same way here for the ABO for the blood group defining gene or the blood group identifying gene is named as gene I. So where it is located in the human chromosome, on the 9th chromosome it is located. Okay, what is this I stands for? Either we should say blood group gene or ABO gene, something like that. Why we have given the name I? Because this I letter stands for isoagglutinogen. This is a T. Okay, I stands for isoagglutinogen. This is an antigen, a glycoprotein which is present on the surface of RBC. So if this is RBC, on the surface there is going to be proteins present on the plasma membrane obviously. So this glycoprotein is going to be present over there on the top, protruding outside. ஓகே, ஸோ ஆர்பிசியில் இருக்கிற பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயினில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது. நம்ம பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போதே we have learned that the membrane is made up of lipids and proteins. Okay, and this glycoprotein, glyco means carbohydrate. ஸோ கார்போஹைட்ரேட் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் காம்பினேஷன் ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸில் இருக்குது. ஸோ அது என்ன டைப் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு, அதுதான் பிளட் குரூப்பை டிட்டர்மைன் பண்ண போகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ ஜீன் ஐயோட ரோல் என்ன, ஜீன் ஐ எப்படி இந்த ஐசோஅக்ளூட்டினோஜன் அப்படிங்கிறத மாடிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜீன் ஐ கோட்ஸ் ஃபார் அன் என்சைம் கிளைகோசில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். ஓகே, ஸோ கிளைகோசில் அப்படிங்கிறது கார்போஹைட்ரேட்டை குறிக்குது, டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்யூலை ஆர்பிசியில் இருக்க ப்ரோட்டீனுக்கு இந்த ஜீன் ஐ மூலமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற என்சைம் பண்ணுது. Okay, so gene I codes for an enzyme which is controlling which type of carbohydrate is going to be attached with the protein present on the plasma membrane of RBC. Okay, so that means if different carbohydrate is going to be attached, the isoagglutinogen is going to be different, which means you are getting a blood group type. Okay, so when different types of carbohydrates are being attached to the protein by means of this enzyme glycosyl transferase, obviously we are going to get different types of blood groups. Okay, that's what happens in case of ABO blood grouping system also. So here gene I is existing in 3 allelic forms. What is meant by allele? Allele na enna? Different forms of the same gene. ஓகே, அல்லீலோட ஃபுல் வேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்லீலோமார்ஃப். ஓகே, இதிலேருந்து தான் அல்லீல் அப்படின்ற வேர்டவே நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஓகே, இப்போது எத்தனை நார்மலாக ஒரு ஜீனுக்கு எத்தனை அல்லீல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்? ஸோ நார்மலி a gene can have 2 alleles only, but in this case the gene I exists in 3 allelic form. So first difference to be noted. Okay, what are the 3 alleles? IA, IB and small I. Some people write this as IO also, so it is common. Okay, so you can write either this way or this way. So I prefer writing this way. I have used this one, so both are acceptable. So IA அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த allele refers to a antigen A on RBC. So if a person has IA in the gene,
this person is going to have antigen A on the RBC. If IB is there, antigen B will be present on the RBC. If IO or small I both are correct, this allele is there, there will be no antigen on RBC. Already in grade 11 you should have learnt what are the types of antigen and antibody present in the blood groups. Okay, you can recollect that. So what about this IA and IB? இதை ஏன் ஸ்மால் ஐன்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஐஓன்னு சொல்கிறோம்? என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, IA IB ரெண்டுமே டாமினன்ட் அல்லீல், ஐங்கிறது ரிசசிவ். ஸோ ஐஏ கன்சிடர் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் டாமினன்ட். ஓகே, இப்போ ஐபி ரெண்டுமே கேபிட்டல் எழுதியிருக்கோமே, அது ரெண்டும் டாமினண்டா? எஸ், போத் ஆர் ஈக்குவலி டாமினண்ட். ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். 3 அல்லீல் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட், புது கான்செப்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது. ரெண்டாவது, அந்த 3 அல்லீலில் 2 டாமினண்ட்டாக இருக்குது, 1 ரிசசிவாக இருக்குது. டாமினண்ட்டாக இருக்க ரெண்டுமே ஈக்குவலி டாமினண்ட்டாக இருக்குது. So this is the point to be noted. So keep all these things in mind. We will be learning about them now. So this IAIB produces slightly different enzymes that attach 2 different sugar monomers to the protein. Already நம்ம இங்கே இந்த glycosyl transferase பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஸோ என்ன சுகர் மாலிக்யூல், கார்போஹைட்ரேட் மாலிக்யூல் அட்டாச் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆன்டிஜன் ஐசோஅக்ளூட்டினோஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொன்னோம். அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அல்லீல் ஐ எந்த என்சைமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. இட் இஸ் அ ரிசசிவ் அல்லீல். ஹென்ஸ் தெர் இஸ் நோ எஃபெக்ட் or no isoagglutinogen or no glycoprotein on the surface. So IA, IB are completely dominant over I and IA, IB are co-dominant. ஏன்னா ஈக்குவலி டாமினன்ட்னு சொல்லிட்டோம். ஈக்குவலினா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ரெண்டுமே ப்ரெசன்ட் டுகெதராக என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுமே டாமினன்ட், ரெண்டுமே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்னு அர்த்தம். அந்த ஃபீச்சருக்கு பேர் தான் co-dominant. ஓகே, ஸோ கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இப்போ நம்ம ஈக்குவலி டாமினண்ட்டும் பார்த்துட்டோம். இன்னொன்று என்ன பார்த்துருக்கோம்? சாரி, ஐ எம் கோயிங் பேக் டு த பேஜ் அகெயின், ப்ரீவியஸ் பேஜ். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? ஐஏ ஐபி ஆர் கம்ப்ளீட்லி டாமினன்ட் ஓவர் ஐ. அப்படின்னா ஸ்மால் ஐ இஸ் அ ரிசசிவ் அல்லீல், இது ரெண்டும் டாமினன்ட் அல்லீல். அப்போ என்ன பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது? விச் பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் ஷோன் ஹியர்? கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ், விச் இஸ் அ மெண்டலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் ஷோன். ஓகே, மெண்டலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் ஒரு டாமினன்ட் அல்லீல் ஒரு ரிசசிவ் அல்லீல் இருந்ததுன்னா ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷனில் டாமினன்ட் தானே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். அந்த பேட்டர்ன் தான் ஐஏ and IB along with I is going to show. But only if IA and IB are present together. இப்போ என்ன பிளட் குரூப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்? ரெண்டுமே டாமினன்ட் இல்லையா? அந்த ஃபீச்சரை தான் கோடாமினன்ட் சொல்கிறோம். அப்போ ஏபி அப்படின்ற பிளட் குரூப் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். இதை டீட்டெயிலாக இங்கே கொடுத்துருக்க டேபிளில் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ எப்போவுமே நமக்கு தெரியும், நம்மளோட குரோமோசோம்ஸில் பாதி பேரண்ட் மதர்கிட்டே இருந்தோம், பாதி ஃபாதர்கிட்ட இருந்து வருது. half are paternal chromosome, half are maternal chromosome. அப்படின்னா ஒவ்வொரு 9th குரோமோசோமில் 9th pair of குரோமோசோமில் ஒன்று ஃபாதர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, other one has come from the mother. Okay, so in that case your father contributes a allele for your blood group, mother contributes another allele for the blood group. So இப்போ ஒரு parent கிட்ட இருந்து IA இன்னொரு parent கிட்ட இருந்து IA கிடைச்சதுன்னா the genotype combination is going to be this and the blood group is going to be A blood group. If the combination going to be in other way, IA and small I, then also the blood group is going to be A. Why it is so? Because here this is a dominant allele, this is recessive. In heterozygous, dominance expresses itself. This indicates complete dominance. So complete dominance அப்படின்னா என்ன? This is a Mendelian inheritance pattern. ஓகே, உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் எம்சிக்யூலனா இந்த மாதிரி தான் கொஷின் கேட்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐபி அந்த கேஸ்லேயும் ரெண்டுமே சிமிலர் ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன். ஸோ அதனால் பி பிளட் குரூப். இங்கே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹெட்ரோசைகஸ். This allele is dominant, this allele is recessive, so the dominant phenotype is expressed, so blood group is going to be B. That is what is again complete dominance, which is a Mendelian inheritance character. So next comes when both the dominant alleles are present together. One parent contributes IA allele, other parent contributes IB allele, and IB is going to be the genotype of the child, and the child will have the AB blood group. So both the alleles equally expressed themselves, then the offspring resembles both the parent. அப்போ அந்த ஃபீச்சருக்கு பேர் தான் கோடாமினன்ஸ்.
ஸோ ஒரு பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து ஏ கிடைக்கிது, டாமினன்ட் ஏ இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அவங்கக்கிட்ட ஏ பிளட் குரூப்போட காம்பனண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். பி கிடைக்குதுன்னா பி பிளட் குரூப் காம்பனண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஏபி பிளட் குரூப் இவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு பேரண்ட்டையும் ரிசம்பிள் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ரெண்டுமே ரிசசிவ் அலீலாக இருந்தால் அந்த பிளட் குரூப் இஸ் கோயிங் டு பி ஓ. ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஃபினோடைப்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு? ஏ பி ஏபி ஓ 4 ஃபினோடைப்ஸ் கிடச்சிருக்கு. எத்தனை ஜினோடைப்ஸ் கிடச்சிருக்கு? ஏ பிளட் குரூப்புக்கு 2, பி பிளட் குரூப்புக்கு 2, ஏபிக்கு 1, ஓக்கு 1. ஸோ 6 பாசிபிள் ஜினோடைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன் பிளட் குரூப் சிஸ்டம் எத்தனை பாசிபிள் ஃபினோடைப்ஸ்? 4 பாசிபிள் phenotypes. How many genotypes? 6 possible genotypes are there. Okay, remember this well. So how can we define now codominance? ஏற்கனவே இங்கே நம்ம பார்த்தாச்சு கோடாமினன்ஸ்னால் என்ன, ரெண்டு அல்லீலுமே ஈக்குவலாக டாமினண்ட்டாக இருக்குது. அப்போ ஆஃப்ஸ்பிரிங்கில் ரெண்டு பேரண்ட்டோட ஃபினோடைப்பும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது அப்படின்னு தான் பார்த்தோம். தட் இஸ் ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஃபைன் கோடாமினன்ஸ். இஃப் 2 alleles of a gene are equally dominant and able to express themselves in the presence of other, then that phenomenon is known as codominance. So example, AB blood group. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம ABO blood grouping systemனு சொல்லலை, AB blood groupனு மட்டும்தான் சொல்கிறோம். It is only AB blood group which is expressing codominance. அடுத்து சிக்கிள் செல் அனிமியாவில் ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷன் HbA HbS. இது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷனில் கோடாமினன்ஸை காமிக்குது. ஏன்னா பாதி some of the RBC will have the normal shape, some of the RBC will have sickle shape. Okay, especially when the low oxygen condition exists, RBC will attain sickle shape இல்லையா? ஸோ இதை கொஞ்சம் நல்லா ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதை வந்து ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் டிஸார்டர்னு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இந்த ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷனில் ஆக்சுவலாக அது என்ன காமிக்குது அப்படின்னா கோடாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை காமிக்கும். அதேமாதிரி சிக்கிள் செல் அனிமியாவில் லியோட்ரோஃபி அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. லியோட்ரோஃபின்னு நம்ம இன்னொன்று படிப்போம். தட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் இன் சிக்கிள் செல் அனிமியா. ஓகே, நவ் we are moving to the next concept, multiple allelism. Multiple allelism-னா என்ன? It is a condition in which a gene has more than 2 allele. 2 allele தான் நார்மலாக ஒரு ஜீனுக்கு இருக்கணும். பட் மோர் தென் 2 இருந்ததுன்னா தட் இஸ் மல்டிபிள் அல்லீலிசம். ஏபிஓ பிளட் குரூப்பில் எத்தனை அல்லீல் இருந்துச்சு? 3 அல்லீல் இருந்துச்சு. என்னென்ன அல்லீல்? IA, IB அண்ட் ஸ்மால் ஐ. ஓகே, அதனால தான் ABO blood grouping system is an example for multiple allelism. So did you understand the different codominance-க்கு நம்ம எப்படி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம்? Let us look back to that part. கோடாமினன்ஸில் AB blood groupனு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம். மல்டிபிள் அல்லீலிசத்தில் ABO blood grouping systemனு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ மல்டிபிள் அல்லீலிசம் படிக்கணும், ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி அபவுட் இட். கேன் ஐ டேக் அன் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஸ்டடி பண்ணலாமா? முடியாது. ஏன் முடியாது? பிகாஸ் ஹியூமன்ஸ் ஆர் டைப்ளாய்டு, ஒரு டைப்ளாய்டு ஆர்கானிசத்தை, ஹியூமன்ஸ் மட்டும் இல்லை, எந்த டைப்ளாய்டு ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஒரு ஹோமோலோகஸ் பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் தான் இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு பிளட் குரூப்புக்கு 9th குரோமோசோம் இருக்குது. சே இங்கே பாருங்கள், நான் இந்த பிக்சர்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன். இப்போ இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9th குரோமோசோம், இது 9th குரோமோசோம் டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸில் எடுத்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த 9th குரோமோசோமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குது. இதில் ஒன்று ஃபாதர்கிட்டேருந்து வந்திருக்கு, ஒன்று மதர்கிட்டேருந்து அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? இப்போ ரெண்டுமே டாமினன்ட் அல்லீல் இருந்ததுன்னா இது வந்து ஏ பிளட் குரூப் டினோட் பண்ணுது. ஸோ அதே மாதிரி ஒன்று டாமினன்ட் ஒரு ரிசசிவ்னா இதுவும் ஏ பிளட் குரூப்பை டினோட் பண்ணுது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலை எடுத்து பார்த்தோம்னா எனக்கு எத்தனை அல்லீல் தெரியுது? 2 அல்லீல் தான் தெரியுது. ஸோ இது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன், சே இட் இஸ் மீ, மை செல்ஃப். Okay, it is myself and I have these 2 alleles, then this is going to be IAI. Say this is your friend, she is having IAI, so you got to know another allele from her, that's it. So if you are going to another person, you come to know that, so this is person 3 and you come to know that 9th chromosome have alleles IB and IB, and then that is going to be a new allele you got to know. And if you are looking into another person with the same B blood group type, this person also have B blood group, this person also have B blood group. You are checking this, you come to know that IB-I combination also can give rise to B blood group. And then you are going to another person and checking out IA-IB combination in him, and you are finding out AB blood group is possible. You have 2 recessive allele in the 9th chromosome, then you are getting O blood group. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம ஜீனை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் தான் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம், இந்த இடம். ஓகே, இது நான்
சும்மா எனக்காக அஷ்யூம் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பட் 9th குரோமோசோமில் தான் பிளட் குரூப் ஜீன் இருக்குது. அப்போ பிளட் குரூப் ஜீன் 9th குரோமோசோமில் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு வந்து நம்ம ஜீன் லோக்கைன்னு சொல்லுவோம். லோக்கை இஸ் ப்ளூரல், லோக்கஸ் இஸ் சிங்குலர். லோக்கஸ் அப்படின்னா லொக்கேஷன் அர்த்தம். லோசை இல்லை லோக்கைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஐ ப்ரிஃபர் டு ப்ரொனவுன்ஸ் திஸ் இஸ் லோக்கை, திஸ் இஸ் லோக்கஸ். லோக்கஸ்னால் லொக்கேஷன். ஓகே, ஒவ்வொரு ஜீனுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் இருக்குது குரோமோசோமில், அதை ஜீன் லோக்கைன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஜீன் லோக்கஸ் இன் சிங்குலர் ஃபார்ம். எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கோ, ஜீனோட பிளேஸ் என்ன அப்படின்றது தான் அந்த ஜீன் லோக்கை அல்ல லோக்கஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான மீனிங். ஓகே, ஸோ இப்போ டைப்ளாய்டு ஆர்கானிசம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த நோட்ஸ் அண்ட் மேக் அ நோட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். Let me explain it completely. So if you take a diploid organism, at any condition you are aware of only 2 alleles. Either the alleles are going to be similar or different. But there are 3 alleles for this blood group character. How will we know all these 3 alleles? When you study many people, then you will come to know about all these 3 alleles. So then to study about multiple allelism, you need to study a lot of people and their inheritance pattern and their genes. ஸோ நிறைய பீப்புளை படிக்கிறதுனால தான் நமக்கு இந்த மல்டிபிள் அல்லிலிசமே தெரிய வருது. அதனால் மல்டிபிள் அல்லிலிசம் can be studied only in a population. You cannot study in an individual. ஒரு இண்டிவிஜுவல் எடுத்துகிட்டு எல்லா மல்டிபிள் அல்லையும் படிக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. ஏன்னா எனி டைம் ஒரு டைப்ளாய்டு ஆர்கானிசமில் மேக்ஸிமம் 2 அல்லீல் தான் இருக்க முடியும். இதர் அந்த அல்லீல் சேமாக இருக்கும், இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதே தான் பாசிபிலிட்டி. மற்றபடி எல்லா அல்லீலும் ஒரே ஒரு பர்சனுக்குள்ளே இருக்கவே இருக்காது. ஸோ மல்டிபிள் அல்லிலிசம் கேன் பி ஸ்டடிட் ஒன்லி வென் பாப்புலேஷன் ஸ்டடீஸ் ஆர் கண்டக்டட். Is it clear? So with this we are coming to the end of codominance and multiple allelism shown by human blood group.